वंदे गुरु श्री चरुणारविंदम गुर कृपा घनीभूतम प्रभु श्री हरिनंदनम मम जीवन सर्वस्व भक्त्यालोमि पुनः पुनः राधा कृपा भजन गोपुम श्री गुरुदिन तारकम प्रभु श्री गौरपालम भक्त्यालोमि पुनः पुनः राधा कृपा भजन गोपुम श्री गुरुदिन तारकम प्रभु श्री गौरपालम भक्त्यालोमि पुनः पुनः अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदीप्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च समीताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो वैराग्य विद्या निज भक्ति जग शिक्षात्मेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिर्जस्तमहं प्रपद्ये कालानष्टं भक्ति जोगं जार निजं जा प्रदुष्कृतं कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य बुधा पदारविन्दे गाढं गाढं निलयतं चित्तभृङ्गो निरानन्दमिदं सत्त्वं प्रेमानन्दस्मदीकृतं चेनोतं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुम् श्याद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधे स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय श्री गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासव तमादव पंडितम मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसम गौर प्रेम प्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नदोपदये नमो बर्हाभ्यभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कल्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मैतशुभगमुखं सादरनस्तवेदुं श्यामं शान्तं दिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नवीननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधा पालशालिने वनमालिनी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभान सुते देवी तां नमामि हरे प्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्णो प्रिया गुरुषि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिकां नमाम्यहम् वन्दे नन्द व्रज श्रीराम पादोरेणोभिर्नशो यशाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो न्यायमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्येतं पौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाय वसिष्ठाय नमो नमो चतुर्वदन ब्रह्म दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शंकर भगवान बदलायनि यां प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरहकातुरयजुहाव पुत्रेति तन्मयातया तनवयोभिरेदुस्तं सर्वभूतहृदयो मने मारुतस्मि यानुभाव वकील श्रुति सारमेकमध्यात्मदीपमतिदीक्षित तितिक्षतं गमयन्धं संसारिणां गुरुनाय पुराणमुच्चगतं विश्वसुनमुपयामि योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सत्पदुष्टं च विष्णुरात्मयुमुच्यते तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं सीतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् श्रीमद्भागवतमनोमि अमलं पुराणं शुभं यस्य श्रवणोद्धयनमात्रेण गोविन्दे लभते रतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादि अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका तुलसीकरणं यत्र यत्र पद्मफलानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितमुनि तत्रैव गंगा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च शर्माणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतार कथा प्रसंगो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाईर चरण यहाँ হইতে বিঘ্ন নাশে অভিষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মনে পিতায় গৌর ভক্তি গান পিতায় গৌর হরি বল পিতায় গৌর হরি বল পিতায় গৌর হরি বল জয় জয় পিতায় গৌর হরি শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা শয়নে গৌর
স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা আমার জীবনে গৌর পরনে গৌর গৌর গলার হারা গৌর গলার হারা আমার জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা গৌর গলার হারা কহনা গৌর কথা মার গৌর নাম আমি অধম মূর্তি দাতা মূর্তি দাতা আমি গৌর বিহারে নবাতি পরাণে গৌর করিলাম আমার গৌর বন্য জনম Hare
সাধারণ মানুষের
বাহু যুগলের পরিমাপী বাহু নিয়ে আসেন নাই, আজান লম্বিত বাহু নিয়ে এসেছেন। কনকাবতত বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরলীলা ভাবনায় স্ফূর্তিতে আগে শ্রীমন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে দর্শন করছেন। কি দেখছেন? কনকাবতত আমার শ্রীমন নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত প্রভুর অঙ্গ কান্তির ছটা, প্রতপ্ত কাঞ্চন কান্তিকে ধিকৃত করে এবং কমলায়তাক্ষ আকর্ণ বিস্তৃত সত্য প্রস্ফুটিত নীলপদ্মফুলের আয়ত দলের ন্যায় আমার শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নয়ন দুটি অজস্র করুণারসে পরিপূর্ণ এবং সংকীর্তনৈকপিতন। এই কলিযুগের যুগ ধর্ম যে নাম সংকীর্তন, যেটি শ্রীমদ্ ভাগবত ঘোষণা করেছেন, কৃপে যদ্ধায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াম জগত মখৈ তাপরে পরিচর্যায়াম করৌ তদৈ সংকীর্তনা। কলিতে একমাত্র হরিসংকীর্তনের দ্বারাই সত্য ত্রেতা দাপর তিন যুগের কঠোর তপস্যা ভজনের দ্বারা যে সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যেত, এই কলিতে শ্রদ্ধা ভরে হরিনাম সংকীর্তন করলে সেই পারমার্থিক মহাসম্পদ লাভ হবে। এই যে ভাগবতে ঘোষণা করা হয়েছে কলিযুগের জন্য যুগধর্ম নাম সংকীর্তন, কিন্তু মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই তত্ত্বটি ছিল সুগুপ্ত, অব্যক্ত। তাই মাতা যেমন সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করে জগতের সঙ্গে সন্তানের পরিচয় করিয়ে দেন, তেমনি যেন শ্রীমন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ এই হরিনাম সংকীর্তনের প্রবর্তন করে কীর্তনের সঙ্গে জগতের পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। তাই সংকীর্তন পিতর বিশ্বম্ভর। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দেখছেন যে দু ভাই হচ্ছে বিশ্বম্ভর স্বভাব বিশিষ্ট। বিশ্বম্ভর বিশ্বকে যিনি ধারণ পোষণ করেন, তা এই ধারণ পোষণের দুটো দিক আছে, একটি যথাবস্থিত দিক আর একটি হচ্ছে পারমার্থিক দিক। যথাবস্থিত দিক হচ্ছে জীবের কর্মফল অনুসারে তার প্রারব্ধ ভোগের জন্যই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন ভগবান, এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে জীব সৃষ্টি হয়। কর্মফলকে অবলম্বন করে শ্রী ভগবান জীবকে ধারণ পোষণ করছে, একটি অর্থ। আর একটি হচ্ছে যে জীবের যে পারমার্থিক সত্তা, যে সত্তার স্বরূপ হচ্ছেন, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। জীব অন্য কিছু নয়, জীব হচ্ছেন অনাদি অনন্তকাল শ্রীকৃষ্ণের দাস। এটা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের দাস। এই যে জীবের নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই ভাবনার দ্বারা জীবকে
উদ্দীপিত করে, সেই ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করে তাকে ভরণ পোষণ করার জন্যই যেন শ্রীমন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ অবতীর্ণ হলেন। দ্বিতীয় বড় এরা দুজনই হচ্ছেন তথাকথিত ব্রাহ্মণের যত সদ্গুণাবলী তার মধ্যে এরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ ধর্ম পালন। এবং শুধু হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করলেন না, নিজেরা নাম সংকীর্তন অনুশীলন করে আচরণ করলেন। এমন যে জগৎ প্রিয়কারী এবং করুণাবতার শ্রীমান মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি। তারপরে এখানে আবার বন্দনা করছেন শ্রীমন মহাপ্রভু। নমো শ্রীকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ সবিতায় সপুত্রায় কল সকল ত্রায় তে নমো। গ্রন্থারম্ভে করে মঙ্গল আচরণ গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের স্মরণ। তাই নমস্তে মহাসত্তায় অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু যে চৈতন্য খ্রিস্টান জগতি পরতত্ত্ব পরমেয়, এই পরতত্ত্ব বস্তুটি হচ্ছে কালাতীত তত্ত্ব বিশেষ। ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালে ত্রিকাল সত্য এবং জগন্নাথ সুদায় আহা যিনি অযোগী সর্ববায়াত্মা অবদানমীশ্বর বিষয়। অর্থাৎ ভগবান বলছেন অর্জুন, ভগবান হচ্ছেন অজয়, তার জন্ম নাই মৃত্যু নাই, কিন্তু ভক্তের প্রেমরস নির্যাস আস্বাদন করবার জন্য তিনি সন্ধিনী শক্তিকে আশ্রয় করে প্রকৃতি সমধিষ্ঠায় সম্ভব আত্মমায়া। আত্মমায়া শব্দে নিজের অযাচিত কৃপা করুণার দ্বারা তিনি পিতা মাতাকে আশ্রয় করে অবতীর্ণ হন। যখন ভগবান লীলায় অবতীর্ণ হন তখনই তাঁর ভগবত্তার সার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। আর যখন তিনি নিত্য শাশ্বত স্বরূপ, তখন তার ঐশ্বর্যের স্বরূপটি অভিব্যক্ত হয়, মাধুর্য তেমন প্রকাশিত হয় না। তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আবেশে দেখছে ভগত বৎসল, আমার যার জন্ম নাই মৃত্যু নাই, তিনি হচ্ছেন প্রেমভুখা, প্রেমরস আস্বাদনের জন্য এবং নিজে আস্বাদন করে সে আস্বাদনের লীলা বিলাস প্রচারণের দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য জগন্নাথ সুতায়। এবং তিনি একা থাকতে পারেন না, সমৃদ্ধায় অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে নিয়ে তিনি নিত্য বিহার করেন। ভক্ত সঙ্গে তার আহার বিহার। সপুত্রায়, এই মহাপ্রভু যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হলেন পুত্রের সহিতে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর পুত্রই হচ্ছেন নাম সংকীর্তন। আমরা চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখেছি যে মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হচ্ছেন ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে, তখন চন্দ্রগ্রহণকে উপলক্ষ করে নবদ্বীপ নাম সংকীর্তনময় হয়ে উঠল।
গ্রন্থকার বলছেন যে আগে মহাপ্রভু নাম সংকীর্তনকে প্রকাশ করলেন, জন্ম দিলেন, তারপরে তিনি নিজে অবতীর্ণ হলেন, অর্থাৎ স্বপুত্রায়। কেন তিনি অবতীর্ণ হলেন? না সকলত্রায়তে নম, এখানে সকলত্রায় অর্থাৎ যজ্ঞ অধিকারী অনধিকারী অবিচারে নির্বিচারে কলিতে যিনি জন্মগ্রহণ করবেন এবং হেলায় ফেলায় যিনি হরিনাম সংকীর্তন করবেন, সর্বস্তরের জীবকেই তিনি পরিত্রাণ করবেন। এই জন্য সকল মানে সর্বজীব প্রায় পরিত্রাণকারী এমন যে মহাপ্রভু, তাকে আমি প্রণাম করি। এই বলে চৈতন্য ভাগবত প্রসঙ্গ শুরু করছে। যে চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের পূর্ব নাম ছিল চৈতন্য মঙ্গল। পরবর্তীতে যখন লোচনদাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন, তখন সমস্ত বিদগ্ধ বৈষ্ণবগণ তারা দেখলেন যে যেহেতু বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হচ্ছেন ভাগবত তত্ত্ববেত্তা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, কাজে তাঁর গ্রন্থের নাম হবে চৈতন্য ভাগবত। কিন্তু এই চৈতন্য ভাগবত নামকরণটি কবিরাজ গোস্বামী পাদের পরে হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক কালে চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গলই ছিল এবং কবিরাজ গোস্বামী নিজে তার পূর্ব গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলছেন, আরে মূঢ় লোক শোনো চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য মহিমা জাতি জানিবে সকল। কবির গোস্বামী পাদ বলছেন, ওই মূর্খ, তোমরা ভগবত তত্ত্ব জানবার জন্য কি পুরাণ কোন শাস্ত্র অযথা তোমরা অনুশীলন করছো? বাঙালির ঘরে বাঙালির হিয়া অমিয়া মতিয়া নিমায় ধরি লোকায়া, সেই নিমায় পণ্ডিতের প্রসঙ্গ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রদ্ধাস্পদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গলে। কাজে তার মহিমা যদি জানতে হয়, তাহলে কলিযুগেতে নিখিল বেদ পুরাণ উপনিষদ ইত্যাদি অধ্যায়ের কোন দরকার নেই। একমাত্র শ্রী চৈতন্য মঙ্গল অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবত শ্রবণের দ্বারা চৈতন্য মহিমা জাতি জানিবে সকল। প্রশ্ন করছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে আপনি এত প্রাধান্য দিলেন কেন? আপনার পূর্বসূরি বলে? না না না, কৃষ্ণ লীলাকে ভাগবতে কহে বেদব্যাস, চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। অর্থাৎ বৃন্দাবন দাস হচ্ছেন দ্বাপর যুগের সেই বেদব্যাস, যিনি কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা এবং যিনি কৃষ্ণ লীলা কথা প্রচার করেছেন। সেই সাক্ষাৎ বেদব্যাসী হচ্ছেন এই কলিযুগেতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। বৃন্দাবন দাস কইল চৈতন্য মঙ্গল, যাহার শ্রবণে নাশে সর্বই অমঙ্গল। চৈতন্য ভাগবতের মহিমা কীর্তন করছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। ভক্তগণ,
এই যে চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থটি প্রণয়ন করলেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, এই শ্রবণের দ্বারা কি ফল লাভ হয়? যাহা শ্রবণে নাসে সর্ব অমঙ্গল। সর্ব অমঙ্গল বলতে না কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত সুবাস উপকর, এ সবই হচ্ছে অমঙ্গল। অর্থাৎ যে সৎ বা অসৎ কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি পাওয়া যাবে না বা প্রাপ্তি পথে বাধা সৃষ্টি হবে, সেটি নিখিল বেদ পুরাণ তাকে সৎকর্ম বা শুভকর্ম বলে ঘোষণা করলেও সেটা অমঙ্গল। যাহা শ্রবণে নাসে সর্ব অমঙ্গল, অর্থাৎ চৈতন্য মঙ্গল শ্রবণ করতে থাকলে একমাত্র যে কৃষ্ণানুশীলনের দ্বারাই জীবের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়, এটি সম্যক উপলব্ধি হবে। আর চৈতন্য লীলা শ্রবণ কীর্তনের মহিমার ফলে সমস্ত অমঙ্গল নাশ হবে। চৈতন্য নিতায় যাতে জানিয়ে মহিমা, যাতে জানে কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা। চৈতন্য ভাগবতে কি বলা হয়েছে সেই কথাটি ব্যক্ত করছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ। কি না চৈতন্য নিতায় যাতে জানি মহিমা, এই যে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু, এই হচ্ছে সৃষ্টির মূল আদিদেবী তত্ত্ব। একটি হচ্ছে তেজাংশ কলাপুংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, আর একটি তত্ত্ব হচ্ছে শিশুসায়ী সংকর্ষণ অবতারী নারায়ণ, যার অংশ কলাতে কলম, কৃপা সিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা, সেই রাম রোহিণী রন্তন। এই দুটি তত্ত্বই হচ্ছে মূল তত্ত্ব। সেই তত্ত্বটি সম্যকভাবে জানা যাবে এই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রণীত শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে। আর কি? যাতে জানে কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা। কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমায় হচ্ছে রাগ ভক্তি। এটি মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত। বিধি ভক্তি তো চাই, কিন্তু সেই ভক্তি যদি বিধি ভক্তি হয়, তাহলে সেই ভক্তির দ্বারা চরম প্রাপ্তি ঘটে না। ভক্তি হতে হবে রাগ ভক্তি। বিধি ভক্তির দ্বারা অনুশীলনে জীবের গতি হয় বৈকুণ্ঠ ধাম। এখানে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবী নারায়ণের সেবা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে যায়। আর রাগ ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা শ্রীরাম বৃন্দাবনে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের সেবা সৌভাগ্য লাভ হয়। তাই যাতে জানে কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা। ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার, লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়ায় উদ্ধার। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে এবং তার চৈতন্য ভাগবত সম্বন্ধে বলছেন, ভক্তগণ, এই গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কি উল্লেখ করেছেন না, ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। ভাগবতে দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর
এই পঞ্চবিধা ভক্তির কথা ভাগবতে বলা হয়েছে। আবার সেই মধুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলা হয়েছে। এই মধুর ভক্তি রসই আমার দুই ভাবে বিভক্ত, একটি হচ্ছে স্বকীয়া ভাব আর একটি হচ্ছে পরকীয়া ভাব। পরকীয়া বিনা নহে রসের উল্লাস, পরকীয়া ভাবের যে একমাত্র লীলার চরম অভিব্যক্তি, সেটি ভাগবতে বলা হয়েছে। গোপী গীতে, বেণু গীতে, যুগল গীতে, সর্বশেষ হচ্ছে ভ্রমণ গীতে। ভাগবতে যত মুক্তি সিদ্ধান্তে সার লিখিয়াছেন, ইহা জানি করিয়া উদ্ধার। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, সেই যে ভক্তির সার তত্ত্ব, সেটি চৈতন্য ভাগবতে ব্যক্ত করেছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। চৈতন্য মঙ্গল শোনে যদি পাষণ্ডী জবন, সেও মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ। সর্বোপরি কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ, এই যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবত করলেন এবং আমার শ্রবণ করতে সৌভাগ্য লাভ করলাম, এর আরো একটি সার্বজনীন মহিমা হচ্ছে যে চৈতন্য মঙ্গল শোনে যদি পাষণ্ডী জবন, পাষণ্ডী এবং জবন বলা হয়েছে, দুটি কথা। পাষণ্ডী কাদেরকে বলা হয়? যারা নাস্তিক, শ্রী ভগবানকে মানে না, তার বিগ্রহকে মানে না, তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, তার নামকে স্বীকার করে না, এরা হল পাষণ্ড। আর জবন কাদের বলা হয়? জবন হচ্ছে আচার শূন্য যাদের জীবন। সদাচার কাকে বলে, সদাচার পালন কেন কর্তব্য, এই জ্ঞান যাদের নাই, মানুষ হয়েও যারা পাশবিক স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্যকে লঙ্ঘন করে যথেচ্ছভাবে জীবনকে ভোগ করে চলেছেন, তাদেরকে জবন বলা হয়। এহেন যে জবন এবং পাষণ্ড ব্যক্তি, তারাও যদি দৈবক্রমে ভক্ত মুখে এই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গল শ্রবণ করতে থাকে, সেই মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ, সেও পরম ভাগবত হয়ে যায়। মানুষের চিতে নারী হয়েছে গ্রন্থ ধন্য, বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য। অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবতের মতন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিষয়ক প্রামাণিক এবং রস তত্ত্ব লীলা সমন্বিত গ্রন্থ সাধারণ কবিরা কবিত্ব প্রতিভার দ্বারা বা বিদ্যার মন লিখতে পারেন না। তবে কি করে লিপিবদ্ধ হয়েছে? না বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ, আপনারা কেউ চৈতন্য ভাগবতের বক্তাকে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মনে করবেন না, কেননা তিনি যেন যন্ত্র, সেই যন্ত্রকে অবলম্বন করে সাক্ষাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই তার কথা ব্যক্ত করেছেন। এই হচ্ছে চৈতন্য মঙ্গল সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী পাদের মন্তব্য। এইবার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মূল গ্রন্থ শুরু করছেন। জয় 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 বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ, জয় বিশ্বম্ভর প্রিয় বৈষ্ণব
সমাজ। জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম সেতু মহাধীর, জয় সংকীর্তনময় সুন্দর শরীর। জয় শব্দ হচ্ছে সর্ব উৎকর্ষের সঙ্গে লিপ্ত যিনি বিরাজিত, তিনি কে না গৌরচন্দ্র, অর্থাৎ এমন চন্দ্র সমুদিত হয়ে অনাদি অনন্তকালের অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত করে কৃষ্ণ প্রেমচন্দ্রের উদয় করা। আর তিনি হচ্ছেন বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ গৌরচন্দ্র, তিনি ধর্ম সেতু, অর্থাৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাপ্রভু বিশেষণ দিচ্ছেন ধর্ম সেতু মহাবীর। ধর্ম সেতু মানে হচ্ছে, সেতু মানে হচ্ছে সংযোগ উপায়। নদীর এপার এবং ওপার দুই পারকে যার দ্বারা সংযোজিত করা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় সেতু। তা গৌরচন্দ্র হচ্ছেন ধর্ম সেতু মহাধীর। মহাধীর মানে শত প্রলয়িত যে সেতুটি কখনো ভঙ্গ হবে না। তাকে ধর্ম সেতু বলার তাৎপর্য হচ্ছে কি না, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলছেন ভক্তগণ, এই যে আমাদের সংসারের দুটো দিক আছে, একদিকে প্রাকৃত সংসার মায়ার সংসার, আর একদিকে অপ্রাকৃত মায়াতীত সংসার। এই মায়ার সংসারে কর্মফল ভোগেছি, আপন আপন কর্মফল ভোগ অনুসারে কর্মফল ভোগ করছে, জন্মগ্রহণ করছে, আবার মৃত্যু গ্রহণ করছে, নানা জমিতে পরিভ্রমণ করে অনাদি অনন্তকাল এইভাবেই আবর্তিত হয়েই চলেছে। এটা হচ্ছে মায়িক প্রাকৃত জগৎ, এই দিকটা। আর ওই পারে রয়েছে অপ্রাকৃত চিন্ময় মধু বৃন্দাবন, সেখানে রয়েছে সংসারের মতোই সব কিছু, পিতা মাতা আত্মীয় স্বয়ং, সাংসারিক ধর্ম কর্ম সমস্ত কিছু রয়েছে। কিন্তু থাকলেও সেটি হচ্ছে অপ্রাকৃত চিন্ময় এবং নিত্য শাশ্বত। সেখানকার সংসার হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের সংসার, কৃষ্ণ সেবার সংসার, এবং সেই সংসারটি কালের প্রভাবে কখনো প্রলয়ের অন্তরালে হারিয়ে যায় না। এবারে মায়ার সংসারটি প্রলয় কালে হারিয়ে যায়, কিন্তু সেই যে বৃন্দাবন ধাম বা নবদ্বীপ, নিত্য নবদ্বীপ ধাম, এটি নিত্য ছিল, আছে এবং থাকবে। এই যে প্রাকৃত জগতের সঙ্গে অপ্রাকৃত জগতের সংযোগ বিধান করলেন কে না, অন্যান্য অবতারগণ করতে পারেন নাই, একমাত্র অবতার সার গুণাবতার মাছি চৈতন্য মহাপ্রভু। এই জন্য তাকে বলা হচ্ছে ধর্ম সেতু মহাধীর। অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ এবং অপ্রাকৃত জগতের সংযোগের মাধ্যম হচ্ছে মহাপ্রভু। মহাপ্রভু প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জীবের ন্যায় রক্তে বংশে গড়া শরীর নিয়ে এলেন, তাই প্রাকৃত জগতের জীব তাকে অবলম্বন করার সৌভাগ্য পেল। এইবার তাকে অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে গৌর পদাশ্রিত শরণাগত ব্যক্তি তার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত বুদ্ধি, প্রাকৃত ভাব
সব চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে গেল। তখন সেবাযোগ্য দেহ নিয়ে প্রাকৃত জগতের ওই দিকটায় যে চিন্ময় অপ্রাকৃত জগৎ রয়েছে, যেখানে নিত্য সেবানন্দ প্রেমানন্দ ছাড়া কিছু নাই, এই দুটি ধামের সংযোগকারী হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু। আবার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, আমাদের ভক্ত এই প্রাকৃত জগতের বাইরেও দুটি লীলাভূমি রয়েছে। একটি নিত্য নবদ্বীপ লীলাভূমি, আর একটি হচ্ছে নিত্য বৃন্দাবন লীলাভূমি। নবদ্বীপ রম্য স্থল, অভিন্ন ব্রজমন্ডল, ত্রিধাম জগৎ অনুপম। এই যে নবদ্বীপ আর বৃন্দাবন, এই ভক্তিময় এবং লীলাময় দুটি ধাম, এই দুটি ধামের আবার সংযোগের সেতুই হচ্ছেন আমার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। এই জন্য তাকে ধর্ম সেতু মহাবীর বলা হচ্ছে। প্রাকৃত জগৎ হতে অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশের অবলম্বন রূপ সেতুই হচ্ছেন গৌরচন্দ্র। আবার নবদ্বীপ লীলা থেকে ব্রজলীলা প্রবেশের অবলম্বন স্বরূপই হচ্ছে আমার মহাপ্রভু। তাই ঠাকুর মশাই প্রার্থনায় বললেন, হেথা গৌরচন্দ্র পাবো সেতা রাধা কৃষ্ণ। এই জন্য গৌর তত্ত্বটিকে কবিরা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন ধর্ম সেতু। জয় নিত্যানন্দের বন্ধ ধন প্রাণ, জয় গদাধর দ্বৈতের প্রেম ধাম। অভিন্ন চৈতন্য তরু আমার মহাপ্রভু, তিনি হৃদয় চন্দ্রের সম্পত্তিও বটে এবং প্রাণ সত্তাও স্বরূপ বটে। আর ভক্ত শক্তি শিবদাধর, ভক্ত অবতার দ্বৈতের তিনি হচ্ছেন আশ্রয় স্বরূপ। জয় জগদানন্দ প্রিয় অতিশয়, জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয়। মহাপ্রভুর বন্দনা করতে গিয়ে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত অনেক স্বরূপটি প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন চিত্তলাল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি বলছেন, জয় জগদানন্দ প্রিয় অতিশয়, অর্থাৎ যিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের অতীব প্রিয় প্রেমাস্পদ স্বরূপকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি সর্বোৎকর্ষের সঙ্গে বিরাজিত হন। জগদানন্দ পণ্ডিতের সাথে তার প্রেমের সম্পর্কটি কেমন? কবিরাজ গোস্বামী তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ রূপ, লোকে খ্যাত চেহ সত্য ভামার স্বরূপ। সত্য ভামা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী একটি প্রকাশ, দ্বারকালীলা। আর সেই সত্য ভামাই হচ্ছে কলিযুগেতে জগদানন্দ ঠাকুর। প্রীতি করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন, বৈরাগ্য লোক ভয় প্রভু না মানে পতন। জগদানন্দের বুদ্ধি হচ্ছে প্রাকৃত মহাপ্রভু। মহাপ্রভু শীত গ্রীষ্ম শারীরিক কষ্ট সব আছে, এমন কিছু সেবার বন্দোবস্ত করা উচিত যাতে প্রভুর এই কষ্ট ভোগটা না হয়। প্রধান প্রেমের এটাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মহাপ্রভু তো আচার্য আচরণ করতে এসেছেন, স্বীকার করেন না।
তাই দুইজনে খটমটি লাগায় কোন দল তার প্রীতের কথা আগে করি বলতে পারে। খটমটি লেগেই থাকত এবং 3 দিন অনাহারে থাকতেন জগদানন্দ পণ্ডিত। এমন যে জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রাণের প্রাণ শ্রী জগদানন্দ প্রিয় অতিশয় জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয়। মহাপ্রভু জয় ঘোষণা করতে গিয়ে একাত্রি করে ভক্তের মহিমা তার সঙ্গে জুড়ে জুড়ে তিনি জয় ঘোষণা করছেন। মহাপ্রভু জয় হোক, যেমন মহাপ্রভু যিনি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের হৃদয় বিশিষ্ট। কেন বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রভুর এত আকর্ষণ কেন? নাথ কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় নৃত্য, একভাবে 24 প্রহর যার নৃত্য। 24 প্রহর মানে 3 দিন 3 রাত। এই 3 দিন 3 রাত তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক অখণ্ড ভাবে নৃত্য করতেন প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে। আর মহাপ্রভু দেহশ্রীকে হারিয়ে আপনি মহাপ্রভু গায়ে যার নৃত্য কালে প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে 3 দিন 3 রাত নৃত্য করেও আশা মিটছে না বক্রেশ্বর পণ্ডিতের। তিনি মহাপ্রভুর কাছে বলছেন 10 সহস্র গন্ধর্ব মরে দেহ চন্দ্রমুখ তারা গায়ে মহিন আছে তবে মোর সুখ। প্রভু আমার নিচে সুখ হচ্ছে না, তুমি 10,000 গন্ধর্ব পাঠিয়ে দাও। সম্মিলিত ভাবে 10,000 গন্ধর্ব যদি নানা সুর তাল রাগ আলাপন করে নাম সংকীর্তন করে, তখন আমি সেখানে নৃত্য করলে আমার আশাটা পূরণ হবে। প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা, আকাশে উড়িতাম যদি বাহ তার পাতা। কত প্রিয় ছিল বক্রেশ্বর পণ্ডিত। মহাপ্রভু নিজেই বলছেন বক্রেশ্বর তুমি আমার একটা পাখা, তোমার মতো দ্বিতীয় আর একটা যদি বক্রেশ্বর পণ্ডিত পেতাম তাহলে 2টো পাখা আমি সঞ্চালন করে অনায়াসে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করতে পারতাম। এমন যে জগদানন্দের প্রাণপ্রিয় মহাপ্রভু সর্বোৎকর্ষের সঙ্গে বিজয়। জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রিয় বর্গনাথ, জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত। মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতেরও খণ্ড, যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইবার তার বর্ণনীয় লীলা প্রসঙ্গে দিকে ধীরে ধীরে আকাগ্র হচ্ছেন। বলছে ভক্তগণ আমি আদি খণ্ডে মহাপ্রভুর আবির্ভাব বাল্যলীলা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মধ্যলীলায় মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে তাঁর লীলা প্রসঙ্গ সেটি আমি এই মধ্যখণ্ডে আরম্ভ করলাম। এবং এই মধ্যখণ্ডের কথার বৈশিষ্ট্য কি? অমৃতের খণ্ড, মানে লড্ডু, অমৃতের নাড়ু যেমন যতই চোষা যাবে ততই তার সুগন্ধ এবং পরম আস্বাদ্য রস আস্বাদন হবে, তেমনি চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডের কথা আস্বাদ্য। যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড, অর্থাৎ এই মধ্যখণ্ডের কথা শ্রবণ করলে অন্তরে যদি বিন্দু মাত্র ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কমতি থাকে তাহলে সেটা বুঝে যায়।
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শোনো এক চিত্তে, সংকীর্তন আরম্ভ হইল যেন মতে। গৌরের গোস্বামী পাদ ভক্তগণের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে, ভক্তগণ, আমি যে চৈতন্য ভাগবতের এই মধ্যখণ্ড লীলা বর্ণনা করতে তত হলাম, আমার অনুরোধ তোমরা একটু একাগ্র হয়ে শ্রবণ করো। এলোমেলো চিন্তা মাথায় নিয়ে শ্রবণ করিও, তাহলে এই রস আস্বাদন করতে পারবে না, আর এর ফলশ্রুতি লাভ করতে পারবে না। এই মধ্যখণ্ড লীলা প্রসঙ্গে কেন্দ্র করে শ্রীমন মহাপ্রভু যে সংকীর্তনের পিতা এবং নাম সংকীর্তন প্রবর্তক, এই অধ্যায়টি শুরু হলো এই মধ্যখণ্ড থেকে। আর সূত্র কি? গয়া করিয়াইলেন শ্রী গৌর সুন্দর, পরিপূর্ণ ধৈর্য হইল নদিয়া নগর। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাথে বিবাহ হওয়ার পরে মহাপ্রভু একদিন মাকে বললেন, মা, আমাদের তো পিতৃকর্ম সমাধা হয় না, সনাতন ধর্মের চিরাচরিত নিয়ম আছে, পূর্বপুরুষদের পারলৌকিক স্বীকৃতির জন্য গয়াতে গিয়ে বিভিন্ন মহিমা মণ্ডিত সমস্ত পিণ্ডদানের স্থান, শ্রাদ্ধকৃত্যের স্থান আছে, সর্বোপরি বিষ্ণু পাদ পদ্ম রয়েছে। সেখানে পিণ্ডদান আদি করলে যার উদ্দেশ্যে করা হবে, তিনি যদি বাস্তব জীবনে ভজন সাধন কিছু নাও করে থাকেন, কিন্তু তার নাম স্মরণে যদি পিণ্ড প্রদান করা হয়, তার সদ্গতি হয়। এই বলে মায়ের নিকট অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভু গয়াতে গেলেন। এই গয়াতে গিয়ে বিস্তৃত ঘটনা ঘটল, সেটি চৈতন্য মঙ্গলে লোচনদাস ঠাকুর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দিয়েছেন। যাই হোক, সেখানকার মূল উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ। ঈশ্বর পরিবারের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। গয়া করে আইলেন শ্রী গৌর সুন্দর, পরিপূর্ণ ধন্য হইল নদিয়া নগর। মহাপ্রভু যখন গয়াতীর্থে গমন করলেন, বেশ কিছু ভক্ত সঙ্গে ছিল, তখন সে নবদ্বীপটা যেন ম্লান হয়ে গেল। মহাপ্রভুর উপস্থিতির যে নবদ্বীপে কত প্রয়োজন, সেটি মর্মে মর্মে ভক্তগণ অনুভব করতে লাগলেন। কাজেই যারা পতিত ভাষণ্ডী ছিল তাদের কথা নয়, যারা প্রকৃত ভক্ত, তারা তো কোন মাহারা সন্তানের মতো দিন গুনছিলেন। এমন সময় গয়া করে আইলেন শ্রী গৌর সুন্দর, পরিপূর্ণ ধন্য হইল নদিয়া নগর। মহাপ্রভু নবদ্বীপে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল, মহাপ্রভু এসেছেন। তাই লেন সবে যত আপ্তবর্গ আছে, কেহ আগে কেহ পাছে, কেহ অতি পাছে। আপ্তবর্গ মানে আত্মীয় স্বজন বা হিতাকাঙ্ক্ষী, যারা রয়েছে। সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তারা কেউ আগে আগে ছুটলেন, কেউ মাঝে মাঝে, কেউ পেছনে পেছনে ছুটলেন। যথাযোগ্য করে প্রভু সবার সম্ভাস, বিশ্বম্বর দেখি সবার হইল উল্লাস। মহাপ্রভুকে দর্শন মাত্রেন যেন প্রাণহীন দেহে আবার প্রাণের সঞ্চার হল। ভক্তগণে
সব ভক্তগণ এসেছেন তো। মহাপ্রভু বুঝতে পারেননি, সংবাদ না দিতে এত জানাজানি কিভাবে হয়ে গেল। আমি ফিরে এসেছি আর এত এত ভক্তগণ আসছেন, সমবয়স্ক বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ সব। তাই আগু বাড়ি সবই আনিলেন নিজ ঘরে, তীর্থ কথা সবারে কহে বিশ্বম্ভর। তারা কৌতূহলী হয়ে এসেছেন এতদিনে মহাপ্রভু গয়াধামে কি করলেন, কি অনুভব পেলেন, কি দর্শন করলেন, কোথায় গেলেন, এটি জানবার জন্য সমস্ত ভক্তগণ সমাগত হয়েছে। মহাপ্রভু দেখছেন গুরুজন স্থানীয় সব ভক্তগণ, তাই নিজে বেরিয়ে গিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করে করে নিজের গৃহে নিয়ে এলেন। প্রভু বলে, তোমার সভা কালের আশীর্বাদে গয়া ভূমি দেখি আইলাম নির্বিরোধে। মহাপ্রভু যেন দীনতার মূর্তি হয়ে গেছে। কলমরক্ষিত বাসী সবার উদ্দেশ্যে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করে বলছেন, ভক্তগণ, তোমরা আমাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছিলে, তাই আমি বিনা বাধায় নিঃসংকোচে নির্বিরোধে গয়াভূমির দর্শন এবং সেখানকার কীর্তনের সমাধান করে এলাম। পরম সরম হয়ে প্রভু কথা কহে, সবে তুষ্ট হইলা দেখি প্রভুর বিনয়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভক্তগণ, তো মহাপ্রভুকে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। কেন না, গয়া যাওয়ার আগে পর্যন্ত যে মহাপ্রভু আর গয়া থেকে ফিরে আসার পরে যে মহাপ্রভু যেন অনেক পাল্টে গেছে। আগে ছিল পণ্ডিত নিমায়, কথায় কথায় তার উদ্ধত্ত ভাব প্রকাশ পেত এবং সবার সঙ্গে নানা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক বিতর্কে পটু ছিলেন। কিন্তু একই গয়া থেকে ফিরে আসার পরে ত্রিনাদী স্বভাবে যেন জীবন্ত প্রতিমা নিমায় পণ্ডিত। কি করে হলো এই পরিবর্তন? এটি যারা গুরুস্থানীয় তারা খুব সন্তুষ্ট। পরম সুনর্ম হই প্রভু কথা কহে, সবে তুষ্ট হইলা দেখে প্রভুর বিনয়। শিলে হাত দিয়া কেহ চিরজীবী করে, সর্বঙ্গে হাত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লীলা দর্শন করছেন তো, যারা গুরুস্থানীয় এবং যাদের অন্তরে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয়েছে, তারা তো এটি চান যে প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির উদয় এবং প্রেমের বিকার প্রকাশ পায়। তাই মহাপ্রভুর মধ্যে সেই প্রেমের প্রকাশ এবং প্রেমের বিকার দর্শন করে অভিভূত তারা চিরজীবী হও, চিরজীবী হও। কেউ বাক্যে হাত দিয়ে করে আশীর্বাদ, গোবিন্দ শীতলানন্দ করুণ প্রসাদ। হইল আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী, পুত্র দেখি হরি সে না জানে আছে কবি। এবার গর্ভধারিণী মায়ের দশা বর্ণনা করছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। কেন না, প্রত্যেকেই চায় মায়েরা যে তার সন্তান যথার্থ ভক্ত, কৃষ্ণ প্রেমিক হোক। দেখছেন মহাপ্রভুর মধ্যে সেই ব্যবহার। তাই হইল আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী, লক্ষ্মীর জনক কোলে আনন্দ উঠিল, অতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ দূরে গেল। একে একে সবারই অবস্থা কেমন হলো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করছে। জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর তো আগেই
পরলোকগমন করেছে একমাত্র সচিমা। আর অভিজ্ঞতার কথা বলার পরে এবার বলছেন লক্ষ্মী মানে হচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরের পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী। তিনিও মহাপ্রভুকে দর্শন করে তার পতিবিরহের জ্বালা দূর হয়ে গেল। সকল বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা, দেখিতে সেইখানে কেহ কেহ গেলাম। সবারই করিলাম প্রভু বিনয় সম্ভাস, বিদায় দিল সবে গেলা নিজ বাস। অর্থাৎ যেদিন শুভ পদার্পণ করলেন গয়া থেকে নিজ গৃহে, সারাদিন এই জনসমাগমই চলল। সন্ধ্যা সমাগত হলে ভক্তগণকে বিদায় দিলেন যে আমি তো ফিরে এলাম, আমি তখন নবদ্বীপে থাকবো, কাজে গৃহ ইত্যাদি রয়েছেন, চলুন আপনারা আপন আপন ঘরে। বিষ্ণু ভক্ত কোটি দুই চারি জন লইয়া রহ কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া। অধিক সংখ্যক ভক্ত যখন নিমায়ের এই কথা শুনে তার আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করলেন, তার নিমায় পণ্ডিতের কিছু অন্তরঙ্গ সমস্ত সঙ্গীগণ তারা গেলেন, তারা মহাপ্রভুর সঙ্গেই থেকে গেলেন। তখন তারাও জানবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে মহাপ্রভুর আকৃতি প্রকৃতি ভাব ভঙ্গির যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের অন্তরালে কি রহস্য আছে। গয়ার থেকে কার সঙ্গ লাভ হলো, আর কি ঘটনায় ঘটলো, আর কি দর্শনই পেল, যার জন্য নিমায় পণ্ডিতের এই পরিবর্তন এটি জানবার জন্য যারা অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল তাদের খুব কৌতূহল। তাই তারা একটু জিজ্ঞাসা করবে। তাদের উত্তরে মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু বলে বন্ধু সব শোনা কহি কথা, কৃষ্ণের অপূর্ব যে দেখিল যথা তথা। ভাবাবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠ হয়ে পড়ছেন মহাপ্রভু, বলতে পারছেন না, তবু না বলে থাকতে পারছেন না। তাই সেই সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে বলছেন, ত্যাগ বদনে বলে শেষ করা যাবে না। আমি যা অনুভব করিলাম গয়া ধামে, গয়ার ভেতর মাত্র হইলাম প্রবেশ, প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল বিশেষ। অর্থাৎ মহাপ্রভু বলছেন ভক্তগণ আমি যখন গয়ায় প্রবেশ করলাম তখন মঙ্গল বিশেষ হচ্ছে বেদুক ধ্বনি। সমস্ত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কোথাও বিষ্ণু সহস্রনাম, কোথাও কৃষ্ণ সহস্রনাম, কোথাও বেদের মঙ্গল সূক্ত, কোথাও ষষ্ঠী বাচন একেবারে গুরুগম্ভীর ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে, যা শ্রবণ মাত্রেন সর্বমঙ্গল নাশ হয়ে যায়। সহস্র সহস্র বিপ্র পরে বেদধ্বনি, দেখো দেখো বিষ্ণুপাদ দগ্ধ খানি। ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম বিষ্ণুপাদ তীর্থ। এই বিষ্ণুপাদ তীর্থের তাৎপর্য কি না মহাপ্রভু নিজেই বলছেন, পূর্বে কৃষ্ণ যাবে কইলা গয়া আগমন, সেই স্থানে রহি প্রভু ধইলা চল। মহাপ্রভু বলছেন ভক্তগণ আমি মহাজন মুখের সংবাদ পেলাম যে বিষ্ণু পাদদক তীর্থ, ওই তীর্থের উদ্ভবের কারণই হচ্ছে দ্বাপর যুগেতে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য গয়াতে এসেছিলেন, আর সে এখানে চরণ বিধৌত করেছিলেন। তার জন্য এই স্থানটি মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে।
যার পাদদক লাগে গঙ্গার মহত্ব, শিরে ধরি শিব যারে পাদদক তত্ত্ব, সে চরণ উদক প্রভাবে সেই স্থান, জগতে হইল পাদদক তীর্থ নাম। যে চরণ থেকে গঙ্গার ভাব, সেই চরণে সেখানে অবস্থান করছিল বলেই তার নাম হলো পাদদক তীর্থ। পাদ পদ্ম তীর্থে লইতে প্রভু নাম, অঝরে ছবে দুই কমল নয়ন। বলতে বলতে মহাপ্রভু সে স্মৃতি অন্তর উদয় হল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বিকার। শিশুপ্রভু হইলেন বড় অসম্বর, কৃষ্ণ বলি কাঁদিতে লাগিলা বহুতর। ওই যে কৃষ্ণ এসেছিলেন, সেখানে চরণ ধৌত করেছিলেন, ওই স্মৃতিটি উদয় হওয়াতে কৃষ্ণ বিরহ তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ ধারণ করলেন। হরিণ পুষ্পের বন মহাপ্রেম জলে, মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। কবিরাজ গোস্বামী পাঠ বলছেন, বৃন্দাবন ঠাকুর বলছেন, ভক্তগণ ঘরে বসে মহাপ্রভু যেখানে বলছিলেন, সেখানে তিনি এত কাঁদতে শুরু করলেন যে উঠানের নিকটে এই সমস্ত পুষ্পদান ছিল, সে নয়ন জলে একেবারে সব ভেসে গেল। আর উচ্চস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে পুলকে পূর্ণিত হইল সর্বকলেবর। স্থির নহে প্রভু কম্প ভরে থর থর, শিবাস শ্রীমান পণ্ডিতাদি যত ভক্তগণ, দেখেন অপূর্ব কৃষ্ণ প্রেমের কন্দন। চতুর্দিকে নয়নে বহে প্রেমধার, গঙ্গা যেন আসি করিলেন অবতার। মনে মনে সবই ভাবেন চমৎকার, এই মতো ইহানে কবু নাই দেখিয়া। মহাপ্রভুর এমন প্রেমাবিষ্ট অবস্থা তো ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নাই। তাই সবাই দেখে সবাই আশ্চর্য। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহারে, কি বিভব পথে মা হইল দর্শন। নিশ্চয় ভক্তগণ অনুমান করতে লাগলেন যে সাক্ষাৎ কোন ঘটনা প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বর্ষিত হয়েছে এর উপরে, নাহলে কখনো এই প্রেমের বিকার প্রকাশ পায় না। প্রভু কয়, বন্ধু সব আজি ঘরে যাও, কালী যথা বলো তথা আসিবার চাও। গভীর রাত্রি হয়ে গেল। মহাপ্রভু বলে, ভক্তগণ আজকে যাও, আমার কেন এই দশা হলো সেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ। আগামীকাল আমি কোন নির্জন স্থানে সবার কাছে ব্যক্ত করব। তোমার সবার সহিত নির্জন এক স্থানে মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদন। কালী স্বামী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে তুমি আর সদাশী চলিবি সত্তরে। সময় করিয়া সবে করিলা বিদায়, যথা কার্য রহিলে বিশ্বম্ভর রায়। এইভাবে সেদিনের মতন মহাপ্রভু সবাইকে নিজ নিজ ঘরে বিদায় দিলেন। কি সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে আমার এই গয়া তীর্থে কি ভগবত কৃপা কিভাবে লাভ করেছি সেই প্রসঙ্গ আমি বলবো। যারা যারা শ্রবণ করবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে এসে উপস্থিত হবে। এই বলে সবাইকে বিদায় দিলেন। পরবর্তীতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে মহাপ্রভু গয়া প্রসঙ্গে তিনি কি প্রেম ভক্তি লাভ করেছেন এবং তার প্রভাব কি আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। গৌর কথা আমাদের এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর।